Okay. Hello, good evening. Today I would like to talk about myself. My name is Mahamadul Hassan. Mahamadul is my first name and Hassan is my surname. And my friends and relatives call me Hassan. If it's okay with you, you can call me Hassan. I'm early 20 and I live in a beautiful area called Ramganj in Lakshpur district. It's located in southeast part of Bangladesh. And recently I had completed my graduation from Asanullah University. Now I am an unemployed and I have a ambition. I will go abroad for my higher study. And I stay with my family members, and my father is a businessman, and my mother is a homemaker. And I have a variety of skills like I can make UI UX design, graphics design, and I make some software and apps. And I could achieve variety of certificate related to this skills. And my favorite hobby are driving and go outside with roaming my friends. And I have a future plan. It is I will be a good software engineer. And I have a ambition. Ambition. It is so biggest dream for me. Uh, okay. Thank you for everyone listening. Okay, alright, you have said for 1 minute 21 seconds. Fine, ভালো। কিন্তু ভাই ফিনিশিংটা একটু ভালোভাবে করতে হবে, হ্যাঁ। ফিনিশিংটা একটু সুন্দরভাবে করতে হবে। দ্যাটস অল অ্যাবাউট মাই সেলফ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর লিসেনিং। এভাবে করে বলেন তাহলেই তো হয়। হ্যাঁ। আহ হ্যাঁ, যখন মানে পুরো স্পিচটা ভালোই ছিল, কিন্তু শেষের দিকে এসে মনে হচ্ছিল মানে সিকোয়েন্সটা নষ্ট হচ্ছিল। দ্যাটস অল অ্যাবাউট মাই সেলফ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর লিসেনিং, আমরা এইভাবে করে বলে দেব। ওকে। ওকে। ওকে, অলরাইট। আর মোটামুটি বাকি সবকিছু ঠিকই ছিল। ফার্স্টের দিকে একটা জিনিস আমি বলবো, রিসেন্টলি আই হ্যাড কমপ্লিটেড বলছিলেন, আই হ্যাভ কমপ্লিটেড, হ্যাঁ। I রিসেন্টলি আমি have. কোনো একটা, হ্যাঁ হ্যাভ, রিসেন্টলি আমি কোনো একটা কিছু শেষ করছি, সেটা মানে একদম নিকট পাস্ট যেটাকে বলা হয়, ক্লোজ পাস্ট, ওইটার ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ ইউজ করবো, যেটা অনেক আগের কাহিনী। তখন আমরা হেড ইউজ করবো। আর হেড মূলত বসে ওই সব সেন্টেন্সে যেখানে দুইটা পাস্টের ঘটনা থাকে। দুইটা পাস্টের ঘটনা থাকলে যেটা আগে ঘটে ওইটার আগে আমরা হেড বসাই, বা ওই সময় আমরা হেড বসাই, যেটা পরে হয় ওইটার আগে আমরা হচ্ছে জাস্ট সিম্পল পাস্টে রাখি। তো মানে পাস্ট পারফেক্টের কাহিনীটা অন্যরকম আর কি। নর্মালি আমরা বসাবো না আর কি, নর্মালি আমরা যখন রিসেন্টলি কিছু হয়েছে তখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টে রেখে দিব। ওকে। আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আমি যে বলছিলাম নাও আই এম আনএমপ্লয়েড, এটা হবে নাকি আনএমপ্লয় হবে? আনএমপ্লয়েড, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। আনএমপ্লয়েড। আনএমপ্লয়েড অ্যাডজেক্টিভ তো আনএমপ্লয়েড হবে, নো প্রবলেম। ওকে, অলরাইট, মোটামুটি ভালো ছিল। আর একটু লেংদি করা যেত। আপনি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন, বাইরে মুভ করতে চান, মুভ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কান্ট্রি নিয়ে কথা বলতে পারতেন। যেহেতু 2 মিনিট বলছিলাম, 2 মিনিটের মতো করেই এক একটা স্যাম্পল বানাইতে হবে, হ্যাঁ। এদিকে একটু ওকে। খেয়াল রাখবেন। ওকে, অলরাইট। আমরা একটু ঘুরে আসি, এক একজনের কাছ থেকে একটু শুনে আসি। ওকে, সেকেন্ডে কে জয়েন করছিলেন? ইফা, ইফা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ইফা, maybe Ifa is not with us. Ilma, Tahira, Ilma. Ilma, can you hear me, Ilma? জি ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. Ilma, please introduce yourself, Ilma. ইলমার কি প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছিল, ইলমা? জি ভাইয়া। ওকে ওকে, প্লিজ ট্রাই, প্লিজ ট্রাই। ওকে। Assalamu alaikum. I am Tahira Tanzina Ilma, and you can call me Ilma. My father is a principal of Netrokona College, and my mother is an administrative officer of Netrokona DC office. I have two elder sisters and a younger brother. My hometown is Netrokona, and Netrokona is famous for Balish Misti.
There have lots of famous person like Humayun Ahmed, Bari Siddiqui, Kudus Boyati. Now I am studying at Jatiyo Kavi Kazi Nazrul Islam University, major in HRM. My hobby is painting and traveling. In my leisure time, I would like to do something new. I also like to spend quality. I also like to spend quality time with my family. Though I am in final year, so I have to take preparation for my future. Actually, I would like to go to abroad, and I also wanted to settle in foreign country. That's why I'm trying to prepare myself. That's from me. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ। ভালো ছিল, বাট অনেক শর্ট ছিল ইলমা, আর একটু লেংদি করা যেত না? 47 সেকেন্ডস ছিল। আর একটু লেংদি করে বলবো। হ্যাঁ, আমি যখন বলবো কোনো একটা বিষয়ে স্পিচ দিতে, একটা কথা ডেলিভার করতে, তখন অবশ্যই একটা মিনিমাম লেন্থ ভাবতে হবে, 2 মিনিট বলতে হবে। কারণ আইএলটিএস এর যে প্র্যাকটিস ওইটা আমরা করতেছি, আইএলটিএস এর কিউ কার্ডে আমাদের 2 মিনিট কথা বলতে হবে। তো আমি একটু বড় করার ট্রাই করব। ওকে। আর টেমপ্লেটটা কি আপনি পেয়েছিলেন গ্রুপে? মেনলি ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফে যে টেমপ্লেটটা দিয়েছিলাম আমি। জি ভাইয়া, আপনি আগে থেকে বলে রাখছিলেন যে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ এর একটা প্রিপারেশন নিয়ে রাখার জন্য। ও আচ্ছা, একটা পিডিএফ দিয়েছিলাম, ওইটা কি পাইছিলেন নাকি আপনাকে পরে এড করা হয়েছে গ্রুপে? পিডিএফ না ভাইয়া, পিডিএফ পাইনি আমি, হচ্ছে ও পরে আচ্ছা। অ্যাড করা হয়েছে হুম হুম তোমাকে, হুম। আমি পিডিএফ পাইনি। আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমি আজকে পিডিএফ দিয়ে দিব, আপনি ওইটা একটু ফলো করেন, মানে স্ট্রাকচারটা একটু ওইভাবে আসবে আর কি, ওইভাবে একটু বলতে হবে। যেমন স্ট্রাকচারে, যেমন আজকে আপনি ফার্স্টের দিকেই বাবা মা, বাবা মাকে নিয়ে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছেন। যেমন আইএলটিএস এর কনটেক্সটে আমরা হচ্ছে নিজেকে নিয়ে একটু বলি বেশি, যে আমি কোথা থেকে আসছি, কোথায় আমার গ্রামের বাড়ি, আমি কোথায় বড় হয়েছি, এই জায়গাগুলো নিয়ে একটু কথা বেশি আসবে আর কি। আর জেনারেল ইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে, যেহেতু আমরা আইএলটিএস কেন্দ্রিক একটা পড়ালেখা করতেছি, সো আমরা এই স্ট্রাকচার গুলো একটু ফলো করার ট্রাই করবো। ওকে, আপনার স্পিচ ঠিক ছিল, সুন্দর ছিল, বাট স্ট্রাকচারটা একটু এইটা ফলো করার ট্রাই করবো যেটা আমি দিয়ে দিছি। ওকে, ওইটা একটু দেখে আসলে। জি ভাইয়া, ইনশাল্লাহ নেক্সট ভাইয়া, টাইম। ওকে। পরীক্ষায় কি এভাবে ইন্ট্রোডাকশন জিজ্ঞেস করবে নাকি পার্ট বাই পার্ট কোশ্চেন করবে? মেইন এক্সামে? হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, মেইন এক্সামে এভাবে ইন্ট্রোডাকশন জিজ্ঞেস করবে না। যেহেতু পার্ট বাই মোটামুটি পার্ট। সবাই, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই যেহেতু নিউ কামার্স, আমি জাস্ট কথাটা বলানোর জন্য আর কি এটা প্র্যাকটিস করাচ্ছি সবাইকে। পরীক্ষা পার্ট বাই পার্টই করাবে আপনার। ওকে, অলরাইট। নেক্সট সামিয়া। সামিয়া, আর ইউ দেয়ার সামিয়া? जी भैया। Okay, please introduce yourself, Sami. Hello everyone. Good evening. I'm happy to here today. Usually I'm from Dharnapganj, but currently I'm living in a Mohammadpur, which is situated in southern part of Dhaka city, and it is also central part of Bangladesh. Actually, I'm a professional student. I don't have any kind of job or employment. But now, recently, I had completed my 12th standard study 2023. Now I am planning for my forthcoming higher studies in abroad because of I think it has a great facilities and opportunity for me in abroad. If I have completed my graduation in abroad, I think I get a lot of job facilities and bright future. Although now recently I have searched a lot of country like America, US, America, United Kingdom, and Netherlands, Denmark, because of that type of country is very luxurious according to my knowledge. Although I am planning for my bachelor degree on tourism and hospitality management because I think if I completed my graduation as in that subject, I think that is quite interesting for me because I get a lot of job facilities like a hotel management job and always as a professional chef. So I am looking for that type of job. Moreover, I'm a keen on traveling and also listen to music because of whenever I listen music, I feel it quite so fascinated for me. Although traveling is quite appealing for me because whenever I travel a lot of places, I gain a lot of knowledge and I know the culture and tradition, which actually fascinated for me. Moreover, I want to say that it's make me fun in my daily life. When I travel to new place like Cox's Bazar, Bandarban, it is a quite a scenic, beautiful place, and also most of the people say the picture is quick. So I love to that type of places. That's all about it.
সামিয়া, গ্রেট। লেন্থ ভালো ভাইয়া ছিল। আমি হচ্ছে হুম দুইটা আসলে আমি কালকে থেকে পিডিএফটা এখন দেখলাম তো। হুম হুম হুম। সামিয়া, কথা শোনা যাচ্ছে না। ভাইয়া কাল আমি বলছি আর আচ্ছা এতটুকুই পারছি আজকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ফাইন। হ্যাঁ, এখন বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আপনার কিছু ব্যাপার একটু সিরিয়াস হইতে হবে। সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ইউজেসে অলদোর ফাংশন যতগুলো বলছেন মোটামুটি সবগুলো ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, অলদোর ফাংশনটা ভালো করে শিখবেন। অলদোর সাথে আপনি সবসময় বিকজ ইউজ করছেন। অলদোর ফাংশনে বিকজ ইউজ হবে না, অলদোতে দুইটা ক্লজ থাকবে, আলাদা আলাদা সেপারেট ক্লজ, একটা ডিপেন্ডেন্ট আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এটা ফার্স্টের দিনে এই ভুলটা হয়েছে। অলদোর ওকে ফাংশন ভাইয়া, ভালো করে শিখবেন আজকে। ঠিক আছে। অন্তত ভুল হয়েছে প্রত্যেকটাতেই। আর 12 স্ট্যান্ডার্ড স্টাডি এরকম কমপ্লিট করছেন। সাল যখন ইয়ার বসাবেন, ইয়ারের আগে ইন হুম, অলওয়েজ, হ্যাঁ, ইন 2023। ওকে ভাইয়া। এভাবে করে ইয়ারের একটা ব্যাপার থাকে, বিভিন্ন রকম প্রিপোজিশন আমাদের ইউজ করতে হয়, এগুলোতে একটু কনসার্ন হইতে হবে। ওকে, ঠিক তাহলে আছে ভালো ভাইয়া। হবে। ওকে হুম। ফাইন। ওকে, বাকির একটু শুনেন, যেই আমি কথাগুলো বলবো এগুলো একটু সাথে সাথে আপনারা শুনেন, শোনার পরে ওগুলো একটু ইউজ করে ট্রাই করেন আপনাদের স্পিচে। ওকে, নেক্সট। বিল্লাল, বিল্লাল, বাকিরা হ্যান্ড রেজ করে ফেলেন যারা যারা বলতে চাচ্ছেন। আমি ওয়ান বাই ওয়ান আসবো। ভাইয়া একটু পরে বলি আমি। ওকে, নয় ইস্যুস। মেহরাজ, মেহরাজ। ওকে, মেহরাজ। মেহরাজের পরে আমি রিমি আপুর কাছে আসবো। Okay, maybe Mehraj is not with us. Okay, Miss Remy, are you there? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you, Apu. Okay. Let's start আজকে speaking, Apu. আজকে হচ্ছে আপু ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করানোর, তো যেহেতু আমরা একদম প্রথম দিকের ক্লাসে, তো একটু ফ্লুয়েন্সিটা ইনক্রিজ করে নিয়ে কাজ করতেছি। একটু ইন্ট্রোডিউস করে নিজেকে। hello everyone. This is Remy Akhtar, and I'm pursuing my master's degree in University Science Malaysia, and I completed my honors degree in Prime University of Bangladesh, and I'm from Bagirhat, which is a large district in Khulna division. And my family is consists of 5 members, and me and my mother, and with my brother's family. And my father has been passed away. Now this time I am preparing about my master's final defense, because I already submitted my thesis. So now this time I am try to face the English, developing my English language. So now this I can say yes, this is my main target. I want to improve my English language. Thank you, everyone. ওকে ফাইন, ভালো ছিল, কিন্তু আপু আরেকটু লেংদি করা যেত না? আরেকটু বলতেন। আবার লেট তুই তো জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করতে বলছেন, ও তো এই আচ্ছা, কারণে আর দুই কি। 2 মিনিটের টাইম দিয়েছিলাম আর কি, 2 মিনিট একটু ট্রাই করতে আর কি, যাতে ফ্লুয়েন্সিটা আবার ফিরে আসে আর কি সবার। এই জন্য 2 মিনিট করে টাইম দিয়েছিলাম। ওকে ফাইন, নো প্রবলেম, ওকে। আচ্ছা, আহ আর কেউ কি বলতে চাচ্ছে এখন? না তো আমি হচ্ছে কিছু পার্ট ওয়ান এর কোশ্চেন করবো আর কি, যারা ক্যান্ডিডেট আছে। সো আমি একটু পার্ট ওয়ান এর কোশ্চেনে যাব, যদি আর কেউ বলতে চায় তাহলে এখন বলে ফেলি, যেহেতু আপনারা একটু টাইম ভাই আমি চাচ্ছেন। বলতে চাচ্ছি। ওকে ওকে, প্লিজ স্টার্ট, মেরাজ। আহ আসসালামু আলাইকুম ভাই। Myself Mehraj Hassan Khan. I live in Dhaka. Currently, I am studying in Jatiya Kavi Kazi Nazrul Islam University, Department of Human Resource Management. I had completed my higher secondary exam in Notre Dame College, Dhaka, which is the best college of Bangladesh. We know that. My hometown, even Kumilla, and Kumilla is very nice place, which is
from Chittagong division. And our Kumilla is basically famous for Rosmalai, Khadi, and also our Gomoti River. There is four members in my family: my father, my mother, me, and my younger sister. My hobby is driving, and sometimes I like traveling. And my biggest ambition is to be a businessman in future, especially in transport sector of Bangladesh. And I have interest about export and import business, automobile business, and so on. Actually, I am here for preparing myself for IELTS exam, uh, and I have a plan for studying abroad for higher study. And my preferable country is United States of America, Germany, Australia. Already, my friend Md Khairul Imam, staying in United States of America, and he's a student. Sometimes when I communicate with him, he always invite me for coming USA. That's why USA, the country attract me, and my younger uncle also in Australia for study purpose. And in Germany, I have also relatives. That's all about from me. Thank you everyone for hearing. ওকে মেহরাজ, স্পিচের লেন্থ ঠিক ছিল, অলমোস্ট 2 মিনিটস, 2 মিনিটসের বেশি, 2 মিনিটস 10 সেকেন্ডস ভালো ছিল। বাট কিছু মিস্টেক আছে, সিগনিফিকেন্ট কিছু মিস্টেক, একটু দেখি এগুলা। এগুলো নিয়ে একটু কাজ করতে হবে। যেমন এখানে মেইনলি যে প্রবলেম গুলো হচ্ছিল সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা নিয়ে কি আইডিয়া আছে মেহরাজ? ভাই, অ্যাডমিশনের সময় পড়ছিলাম, এখন তো সেভাবে পড়া হয় না, তাই অনেক কিছু হয়তো মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে হুম সাবজেক্ট হুম ভার্ব হুম, এগ্রিমেন্টে। বুঝতে পারছি। ওকে ওকে, আমি বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে জি ভাই। মেইনলি মেইনলি কাজ করতে হবে কয়েকটা জিনিস নিয়ে, সাপোজ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, আর হচ্ছে আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট। আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট এটা বাকিরাও একটু শুনেন। যেমন আমি ফার্স্টে আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বলি। মেয়েরাজ বলতেছিল যে আমার হবি নিয়ে, যখন হবি নিয়ে শুরু করছিল তখন হচ্ছে ড্রাইভিং এর কথা বলতেছিল। ড্রাইভিংটা আমার পছন্দ, আমার ট্রাভেলিং ও পছন্দ। এখন এই ড্রাইভিংটা আমার পছন্দ কেন, ওয়াই, এটা পছন্দ কেন, এটার রিজনটা কি? মেয়েরাজ, এই রিজনটা দিছিলেন আপনি যে কেন না ড্রাইভিংটা ভাই, এটা অ্যাড পছন্দ। করিনি। এই রিজনটা হচ্ছে আমার ডেভেলপমেন্ট। আমি একটা আইডিয়া আনবো, আমার ওটা রিজন দিতে হবে যে হ্যাঁ, আমার হবি নিয়ে কথা বলবো। আমি হবি আমার একটা আইডিয়া, আমার এম ইন লাইফ একটা আইডিয়া, আমার প্যাশন নিয়ে আমি কথা বলবো, আমি যে কোনো কিছু নিয়ে কথা বলবো, যে কোনো একটা আইডিয়া আমি আনবো, অবশ্যই ওইটা ডেভেলপ করে দেবো। ড্রাইভিংটা আমার এই জন্য পছন্দ। তারপরে আমি আরেকটা কিছু অ্যাড করব, সাপোজ আমি ট্রাভেলিং অ্যাড করবো, আমি অবশ্যই একটা লিঙ্ক আর ইউজ করব। অলসো ট্রাভেলিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট হবিস অফ মাইন। আমি এভাবে করে যদি বলি, ট্রাভেলিং আমার অনেকগুলো হবির মধ্যে একটা ফেভারিট হবি। এখন আমি ট্রাভেলিং কে বলবো, ট্রাভেলিং এর ব্যাপারে আমি দুইটা তিনটা কথা বলবো, যে আমি এই এই জায়গাতে গিয়েছিলাম এবং ভবিষ্যতে আমার প্ল্যান আছে এই এই জায়গাগুলোতে রিচ করা। এইটা হচ্ছে আমার ডেভেলপমেন্ট। আর এইটা হচ্ছে কোহিয়ারেন্স। এই 1 মাস পরে হচ্ছে যখন আইএলটিএস স্পিকিং গুলো শুরু করে দিব, তখন কিন্তু এগুলা ফ্যাক্ট হয়ে যাবে। এগুলোর জন্য ব্যান্ড স্কোর কমবে, প্রতিদিন একটা ব্যান্ড স্কোর থাকবে সবার। সেই ব্যান্ড স্কোর গুলো কিন্তু দেখেন কিভাবে কমে, জাস্ট এই ডেভেলপমেন্টের জন্য। এটাতে ফোকাস করতে হবে বেশি করে। এটা গেল। তারপরে হ্যাঁ, এখন হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নিয়ে একটু বলি আমি। ওকে, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের একটা এরর, সেটা হচ্ছে ভার্বটা মিস হওয়া, ভার্বকে মিস করে ফেলা। যেমন প্রেফারেবল, মাই প্রেফারেবল কান্ট্রি ইউএসএ, এই জিনিসটা আমি একজন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে পাইছিলাম। এটা হচ্ছে আমরা ভার্বের জায়গায় একটু মামলিং করে ফেলি। সাপোজ এখানে মাই প্রেফারেবল কান্ট্রি ইজ ইউএসএ, ফর এক্সাম্পল প্রেফারেবল কান্ট্রি ইজ ইউএসএ হবে,
এখন এই ইসটা আমরা না দিয়ে ইসের জায়গায় একটু মামলিং করে ফেলি। এইভাবে করে মাই ফেভারিট কান্ট্রি ইউএসএ। এখন আমি যে যে করলাম, এই আমি মামলিংটা, এই ফিলার ওয়ার্ডটা আমি ইউজ করলাম। এইটা ইউজ করে আমি একদম ভার্বটাকে মিস করে ফেলি। এইটা নিয়ে একদম কনসার্ন থাকতে হবে মেয়েরাজ, ওকে? এই জায়গাতে ভুলগুলো করা জি যাবে না। ভাই। এই ইজ আপনার মিস হয়ে যাচ্ছে, এইটা একটা সিগনিফিকেন্ট এরর, গ্রামারের, ভার্ব মিস করে ফেলা। ওকে। তারপরে মাই ফ্রেন্ড স্টেইং, মাই ফ্রেন্ড স্টেইং এরকম একটা লাইন বলছিলেন। আহ এটা কি বলছিলেন? মাই ফ্রেন্ড, ও আচ্ছা, এটা আমি বলছিলেন আপনার ফ্রেন্ড থাকে ইউএসএ তে, এরকম কিছু না? হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, এই জায়গায় মাই ফ্রেন্ড ইজ স্টেইং, কারণ আপনি কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করতেছেন, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর ফাংশন জি কি ভাই। মেরাজ? এম, ইজ, আর, তারপরে প্লাস আইএনজি না? হ্যাঁ, এরকম ভার্বের না? সাথে আইনজি প্লাস হ্যাঁ। হচ্ছে বাকি অংশ। হ্যাঁ, এখন এম ইজ আর এর মধ্যে একটাও কি ছিল? মাই ফ্রেন্ড স্টেইং বলছিলেন, মাই ফ্রেন্ড ইজ স্টেইং হবে, ওকে? এই ভার্ব মিস হয়ে যায় আপনার কথার ক্ষেত্রে, সিগনিফিকেন্ট এরর। তারপরে হি অলওয়েজ ইনভাইট মি, এইটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের বেসিক এরর। হি অলওয়েজ ইনভাইট, এটা হি থাকলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয়ে যাবে এস, ওকে? বি কেয়ারফুল। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থাকলে অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে এস হবে, অলওয়েজ। এই ভুলটা করা যাবে না, এইটা হচ্ছে মানে অনেক কমন মিস্টেক, অনেক। এইটা যদি আমিও এখন যদি আমিও 10 বার বলি, হয়তো বা আমার একটা জায়গায় ভুল হইতে পারে। মানে এটা হচ্ছে আমাদের সবার এরকম হয় আর কি, এই এই মিস্টেকটা হয়। তো এটা নিয়ে এত মানে টেনশন করার কিছু নেই, বাট এগুলো ঠিক করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, স্লিপ অফ টাং একটা দুইটা জি হইতে ভাই, পারে, বাট ইনশাল্লাহ। যেহেতু অনেকগুলা করে হচ্ছে সেহেতু একটু কনসার্ন থাকতে হবে। তারপরে ইয়ঙ্গার আঙ্কেল অলসো অস্ট্রেলিয়া, মাই ইয়ঙ্গার আঙ্কেল ইজ অলসো স্টেইং এট অস্ট্রেলিয়া। এইভাবে বলি আমরা, এইভাবে করে বলতে হবে। এখানেও সেম, ইজ স্টেইং এরকম একটা বার দরকার ছিল, মিস হয়ে গেছে। সেই হচ্ছে কি বিষয়, একটু গুরুতর কিছু ভুল আছে, এই জন্য একটু দেখাই দিলাম। ওকে মেহরাজ, ডোন্ট ওরি, জি ভাই, আস্তে 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 ঠিক হয়ে যাবে। ওকে ফাইন। ইফা, ইনশাল্লাহ। ইফা প্লিজ স্টার্ট স্পিকিং নাও। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ইফা, শুরু করেন ইফা। Hello, my name is Kaji Akila Ifa, which means wise and intelligent for Akila, modest and pure for Ifa in Arabic. I am from Chatpur, though currently I live in Trishul for my studies. I am a BBA first year student at Jatiyo Kobi Kaji Nazrul Islam University, majoring in Human Resource Management. Apart from my studies, I have a few hobbies that I truly enjoy. I love reading books, especially ones that help me learn new things. Right now, I'm reading Atomic Habits by James Clear, a book about how small habits can lead to big changes in life. I joined this club, speaking club, to improve my English communication skills and become more confident in expressing my thoughts. Since HRM is all about dealing with people, I believe strong communication skills will help me in both my academic journey and future career. I had a deep fascination with studying for an MBA in Germany or Sweden. I'm uncertain whether my parents would support the idea of me living abroad. Beyond academics, the idea of moving abroad excites me, not just for education, but also for the experience of walking through scenic streets, enjoying cozy cafes, admiring beautiful architecture, and embracing nature's beauty. Traveling is one of my biggest dreams, and I hope to explore some of the world's most iconic places, such as the Eiffel Tower in Paris, the hot air balloons in Turkey, and the Great Wall of China. For all this reason, I'm really excited to be part of this club. Thank you. ওকে ইফা, সুন্দর ছিল। মোটামুটি সব আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট আমি পেয়েছি, গ্রামাটিক্যাল তেমন মিস্টেক ছিল না। ভালো ছিল। একটু লেন্থ নিয়ে কাজ করতে হবে এখন তাহলে, যেহেতু লেন্থ। ভাই আমার কথা শোনা যাচ্ছিল না এতক্ষণ? না ভাইয়া, মিউট হয়ে গেছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি মিট করে বলতেছিলাম তাহলে। ওকে।
আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে মোটামুটি ঠিক ছিল সবকিছু। এই ফার্স্ট পেজটা মেইনলি যে বিষয়টা একটু চোখে পড়ার মতো ছিল সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, সুন্দর ডেভেলপমেন্ট ছিল প্রত্যেকটা আইডিয়ার, এটা একটু ভালো ভালো লাগছে আমার কাছে। বাট লেন্থ কম ছিল, এটা একটু বিষয়। 1 মিনিট 20 সেকেন্ডের মতো ছিল, লেন্থ বাড়াতে হবে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ। আহ, যেই টপিকই থাকুক, প্রত্যেকটা টপিক, এমন কোনো টপিক নেই দুনিয়াতে যেটা নিয়ে 2 মিনিট কথা বলা যায় না। এটা যদি আমাকে বলে আমার হাত নিয়ে কথা বলতে, তারপরও আমি এটার পজিটিভ নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট, এটার ইউজেস, অনেক কিছু আমি বলতে পারবো। তো এরকম খেয়াল রাখতে হবে যে যে কোনো টপিকই থাকুক আমার ওইটা নিয়ে 2 মিনিট কথা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে। আজকে থেকে আমি যে টপিকই দেবো অ্যাটলিস্ট 2 মিনিট থাকবে, আর বেশি হলে আমি 3 মিনিট 4 মিনিট বলে দেবো। কারণ ফ্লুয়েন্সিটা ইনক্রিজ করার সময় এখনই। পরবর্তীতে আরেকটু অ্যাডভান্স টপিকে চলে গেলে তখন কিন্তু আমরা আইডিয়া কম পাবো। তো এখন থেকে যদি বাড়াইতে না পারি তখন ঝামেলায় পড়ে যাবো। তো যে কোনো টপিকে একটু বেশি কথা বলতে হবে। যেমন এক্সাম্পল দিলেন আপনি আইফেল টাওয়ারের, একটা এক্সাম্পল ছিল। তো এইরকম এক্সাম্পল সবগুলাতে কিন্তু চাইলে দেওয়া যেত, যে কোনো একটা এক্সাম্পল, প্রত্যেকটা আইডিয়ার সাথে সাথে এক্সাম্পল। আরো বেশি আইডিয়া নিয়ে আসতেন, এক্সাম্পল দিতেন, ভালো হতো। আপনার হবি নিয়ে কথা বলছেন, ট্রাভেলিং, একটা দুইটা তিনটা হবি দিয়ে দিতেন, সমস্যা ছিল না। ওকে, এভাবে করে আস্তে আস্তে একটু লেংথি স্পিচ দেওয়া শিখতে হবে। ওকে, তাহলে আইএলটিএস এর মেইন এক্সামে গিয়ে আমি 2 মিনিট কথা বলতে পারবো ইজিলি। ক্লিয়ার ইরফা? জি ভাইয়া। ওকে, অলরাইট। আর ওভারঅল স্পিচ খুব সুন্দর ছিল, গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক আমি তেমন ভাবে পাই নাই, ভালো ছিল। ওকে, এটাই ক্যারি অন করতে হবে এখন থেকে। তো নেক্সট, নেক্সট আর কি কি বাকি আছে বলার জন্য? ওকে, মেবি আর কেউ নাই। ওকে, রবিন মেবি বাকি। রবিন, রবিন, আর ইউ দেয়ার? জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্লিজ রবিন, স্টার্ট স্পিকিং নাও। আমি কি ইন্ট্রোডিউসিং দিব নাকি পার্ট ওয়ান কোশ্চেন করবেন? ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। পার্ট ওয়ানে যাচ্ছে একটু পরে। ওকে, ওকে। I'm Robin Ahmed Rabdi. You can call me Robin. And I'm from Netrokona, which is northern city of Bangladesh. Basically, I was born in Mohanganj, but I grew up in Netrokona. It's a very beautiful city. There are mm, many famous person was born in Netrokona. Uh, and Um, and there are four members in my family: my father, mother, and only one sister. And uh, I'm doing BBA at Jatiyo Kobi Kazi Nazrul Islam University, Department of Human Resource Management. And now I am preparing for my IELTS examination, and I want to go abroad for my higher study. After finishing my study, I want to create a business because I will make money, and it's a very good way to make money. Uh, Basically, I have হ্যালো রবিন, আচ্ছা রবিনের কথা কি শোনা যাচ্ছে? আরে আম্মু কল দিয়ে দিছে। হ্যালো হ্যালো, ইয়েস রবিন প্লিজ। ভাই, আমার হচ্ছে আমি তো ওই বাসায়, তো আমার একটা কল আসছিল, এর জন্য হচ্ছে ডাটাটা অফ হয়ে গেছে। ওকে সরি, ওকে, শেষ শেষ করেন প্লিজ। ওকে, আমি শেষ করতে পারি। আমি কি ক্যারি অন করবো নাকি ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ, শেষ করেন অফ করে শেষ দিব? করেন, সেখান থেকে শেষ করেন। ওকে, ওকে, ওকে। Basically, when I feel bored, I like to listen some music because it can my relieve my frustration. And I have another hobby, which is sports. And every day, I often play football and cricket, and it can fit my body, and it's a very good way to fit, uh, very good way to fit my uh, body. Um, ভাই আর কি বলবো ভাই, আমার তো ইন্ট্রোডিউস নিয়ে আর কিছু আসে না। হ্যাঁ, এটা নিয়ে স্যাম্পল মেক করেন নাই যে, এই জন্য কিছু আসতেছে না। যদি ভালো করে একটা স্যাম্পল মেক করতেন অনেক কিছু বলতে পারতেন।
হ্যাঁ, আমি কোনো স্যাম্পল মেক করিনি ভাই ইন্টারভিউ হলে। এগুলো একটু স্যাম্পল মেক করতে হবে, যে আমি একটা কথা বলবো, আমি একটু স্যাম্পল মেক করি, আমি কি কি হবিকে নিয়ে আসবো, আমি এম ইন লাইফ আমার ফিউচারের সাথে কতটুকু কানেক্টেড। আহ অনেক ভাবে বলা যায়, যে আমার বাবা মা কিন্তু চাচ্ছিল এটা এটা হই আমি, কিন্তু আমি এটা হই নাই, এবং আমার ডিসিশনটা কি রাইট কিনা, অনেক কথা কিন্তু বলা যায় ইজিলি। এই জন্য আগের দিন একটু ট্রাই করতে হবে যে আমি পরের দিন যে স্পিচটা দিব আমি এটা একটু প্র্যাকটিস করব। এই প্র্যাকটিসটা রাখতে হবে সবার, আর নয়তো ইমপ্রুভমেন্ট অনেক স্লোলি হবে আর কি। 2 মাসের জায়গায় দেখা যাবে 4-5 মাস লেগে যাবে। ওকে, আর একটা কথা হচ্ছে, আপনাকে সবসময় বলছি বেসিকলি এটা ঠিক করবেন, এটা কিন্তু আগেও বলতাম, এখনো বেসিক্যালি জি বেসিক্যালি বেসিক্যালি। আসে। এটা ঠিক করতে হবে অনেক সোন, হ্যাঁ, অনেক তাড়াতাড়ি বেসিকলি বলতে হবে। ফ্রাস্ট্রেশন, এটা কিভাবে যেন বলেন, ফ্রাস্ট্রেশন, ফ্রাস্ট্রেশন, এটাকে ই 2 রকম এইভাবে হবে। ওকে, এই তো। এই দুইটা উচ্চারণ একসাথে হবে। আমি হচ্ছে আজকে ওই ফ্রাস্ট্রেশনের পরিবর্তে ডিসট্রাকশন মনে হয় একটা ছিল, ওইটা বলতে নিছিলাম, বাট ওই ওয়ার্ডটা মনে হচ্ছে সার্চিং করতেছি, এর জন্য এটা আসতেছিল না। তো তারপরে এটা বলে দিচ্ছি, কারণ হ্যাঁ, এটা তো একটু common। তো ভাবছিলাম এটার একটা সিমিলার ইউজ করবো, বাট ওই মুহূর্তে করতে পারি নাই, কারণ আগে থেকে প্র্যাকটিস না থাকার কারণে হুট করে ভাবলাম এই যে একটু আগে এটা দেখলাম, দেখার পর ভাবলাম আচ্ছা এটা বলবো আজকে, বাট বলতে পারিনি। হুম, যেটাই হোক এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু খেয়াল রাখেন, হ্যাঁ। এই এই প্রনাউন্সিয়েশন নিয়ে একটু ঝামেলা হচ্ছে আর কি, যেহেতু এগুলো একটু খেয়াল রাখেন, মোটামুটি হয়ে যাবে আর কি, সময় লাগবে না। ওকে, দেন নেক্সট মেহরাজ মেবি বলছে বিল্লাল, বিল্লাল। সালাম আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম, প্লিজ স্টার্ট স্পিকিং নাও বিল্লাল। Hello everyone, this is MD Bilal Hossain. You can call me Bilal. I'm really excited to be here and to introduce myself to all of you. I'm come from Sawat, Dhaka, but I originally from Borisal, and I have a strong passion for HR manager in multinational company like Nestle, Unilever, etc. Now I am studying at Jatiyo Kavi Kazi Nazrul Islam University, Department of Human Resource Management. Right now, I'm focused on my study and extracurriculum work like language development, Microsoft Word, Excel, communication skill, etc. Apart from academics, I have a strong interest in playing outdoors games like cricket, uh, football, etc. But I cannot playing properly. I enjoy traveling in my leisure time because it helps me relax. In my free time, I also read novel, poem, etc. So I'm always open to learning new things. That's all about me. ওকে, অলরাইট বিল্লাল, স্পিচ ঠিক ছিল, বাট দ্য মেইন ফ্যাক্ট ইজ কনফিডেন্সের অভাব ছিল, হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল নার্ভাস, মনে হচ্ছিল কনফিডেন্স নাই, মনে হচ্ছিল হতাশ অনেক, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো কাজ করতেছিল। স্পিচ যখন আমি দিব তখন ফুল কনফিডেন্সের সাথে স্পিচ ডেলিভার করতে হবে, একদম কনফিডেন্টলি স্পিচ দিতে হবে। যেমন ট্রাভেলিং নিয়ে বলতেছেন, আই লাভ টু ট্রাভেল আ লট বিকজ ইট রিল্যাক্সেস মাই মাইন্ড অ্যান্ড মেক মাই হেলথ এনার্জেটিক। তো আমি যে এই যে একটা আইডিয়া দিলাম, আইডিয়ার সাথে ডেভেলপমেন্ট, আমি ট্রাভেল করতে পছন্দ করি কারণ এটা রিল্যাক্স করে আমার মাইন্ডকে এবং আমার হেলথকে এনার্জেটিক করে তোলে। এটা যে আমি বলতেছি, আমার মধ্যে এই কনফিডেন্সটা থাকতে হবে যে না আসলে এটা আমার সাথে হয়, এটা আমার সাথে ঘটে। কিন্তু আপনার স্পিচের সাথে মনে হচ্ছিল কি এইগুলো মনে হয় বানায় বলতেছেন, মানে এগুলো মনে হয় না আপনার সাথে, বা মিথ্যা কথা বলতেছেন। ওকে, এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। স্পিচ যেমনই হোক, যেহেতু আপনি ঠিক বলতেছেন, আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক কম হচ্ছে বা সবকিছু ঠিক ছিল, আপনি জাস্ট কনফিডেন্সটা নিয়ে কাজ করেন, একটু লাউডলি একটু কনফিডেন্টলি কথাগুলো ডেলিভার করতে হবে। দেখবেন ইংলিশ লেভেলটাই বেড়ে যাবে, কারণ আপনি যেহেতু বললেন কর্পোরেট সেক্টরে যেতে চান। এখন কর্পোরেটে যদি যান, আপনার টিম লিড করতে হবে, সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা।
ইউনিভার্সিটিতে প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে আমাদের অনেক জোরে কথা বলতে হবে অবশ্যই, কারণ লাস্ট বেঞ্চ পর্যন্ত যাতে এটা পৌঁছায়। তো তারপরে আমরা যদি বাইরে যাই, বাইরে গেলে আমাদের কিন্তু কাজ করতে হবে কোথায়, এই যে রেস্টুরেন্ট গুলোতে। তখন কিন্তু কাস্টমারের সাথে ডিল করতে হবে, এগুলো কিন্তু কনফিডেন্স নিয়ে ডিল করতে হবে, অনেক বেশি কনফিডেন্ট হইতে হবে আমাদেরকে। আর না তো কিন্তু ব্যাপারটা স্মুথ হবে না। আমি যেই কাজই করি কনফিডেন্স অনেক বড় বিষয়। ক্লিয়ার বিল্লাল? যে জিনিসটা বললাম এটা নিয়ে কাজ করেন। Yeah. ওকে, এই কনফিডেন্সটা নিয়ে আসতে হবে স্পিচের মধ্যে। ওকে ফাইন, মেবি একজন বাকি আছে। লাস্ট ওয়ান, ইয়েস, সুমা। সুমা, আর ইউ দেয়ার? Shoma, please introduce yourself, Shoma. ইয়েস ভাইয়া, আমি Yes, Shoma. তো আপনার কি প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছে আজকের? ভাইয়া আমি তো মাত্রই জয়েন হইলাম, ও, আসলে ওকে জানতাম না। ওকে ওকে। Do you want to try? ইয়েস। Okay, you can try. আসসালামু আলাইকুম, আই এম Shoma Akhtar. I came from Sherpur, Mymensingh division. Now I am study in Jatiyo Kavi Kazi Nazrul Islam University of Human Resource Management Department. ভাই নার্ভাস লাগছে, ফার্স্ট টাইম Okay, বলতেছি okay, তো। okay, no problem, no problem. তাহলে নেক্সট ক্লাসে ভালো করে প্রিপেয়ার হয়ে থাকেন এটা, হ্যাঁ? ইনশাল্লাহ ভাইয়া। ওকে, অলরাইট, অলরাইট। আচ্ছা, আমরা এখন একটু আইএলটিএস এর স্পিকিং পার্ট ওয়ানে যাব। স্পিকিং পার্ট ওয়ানের কোশ্চেন গুলো করবো আমি। ফার্স্টে আমি আইএলটিএস ক্যান্ডিডেট যারা আছে তাদেরকে একটু করব, দেন হচ্ছে আমি সবাইকেই করব কম বেশি। আর এরপরে যদি কেউ আপনারা যুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে, বা আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা না দিয়ে থাকেন, তাহলে চ্যাট বক্সে একটু লিখে দিন যে আপনি বাকি আছেন। ওকে, আমি একটু আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট ওয়ানের কোশ্চেন, ডেমো কোশ্চেন করতেছি। আপনারা একটু দেখেন ভালো করে যে কিভাবে কোশ্চেন করা হয়, কিভাবে আনসার করা হয়, বা কিভাবে কিভাবে ইভালুয়েট করা হয়, এই বিষয়গুলো একটু দেখেন। ওকে, অলরাইট। আচ্ছা, মাহমুদুল ভাইয়া আছেন আমাদের সাথে? মাহমুদুল ভাইয়া? জি ভাইয়া। ওকে, অলরাইট, আপনাকে দিয়ে শুরু করি। ওকে ওকে। Okay, all right. This is the speaking mock test taking place in IELTS Care. I'm your examiner today. My name is Anil Islam Himel. Please tell me your full name. My full name is Mahmudul Hassan. Mahmudul is my first name and Hassan is my surname. Okay, Mr. Hassan, where do you live in? I live in a beautiful area called Ramgunj in Lakshpur district, which is located southeast part of Bangladesh. Okay, do you work or study? Recently, I have completed my graduation from Asrullah University. Now I am an unemployed and I have ambition. I will go abroad for my higher study. Okay, all right. In the first part of speaking mock test, I will ask you some familiar questions. Are you ready for that? Yes, I'm ready. Okay, all right. Let's talk about laughing. When was the last time you laughed? Briefly, I remember last 2 weeks ago, I visited a festival with my friends, and that time I meet a new friends who is so a wise person and also talkative, and he always preferred to make new jokes. That time I laugh a lot. Okay. Do you always laugh at funny things? Yes, I do think it. Because when some people say some things that time I feel so laugh. Yeah. Okay. Are you a person who often makes others laugh? No, I don't think it because I'm one kind of introvert person. That's the reason I can't talk others people, and I don't think it. Okay. Do you think you are a funny person?
Already I told you, I am one kind of introvert person, and that's the reason I am not a funny person, and I can't share my feelings and any jokes with others people. Okay, let's talk about teamwork. What do you dislike about teamwork? Uh, I like teamwork, but one thing which is I dislike it is communication lackings, and it is so filmy monotonous. Okay. What do you learn from working in a team? Could you repeat the question? What do you learn from working in a team? Okay, when I do work on a team, that time I learn variety of things, but especially I learn communication skill, which is so mandatory for me. Okay. Have you teamed up with someone else before? Yes, when I learned at my college, that time I made a team and I did work with them, and we enjoyed a lot that moment because we can easily completed our task. Okay, all right. That's the end of your partner speaking session. ওকে, একটু ফিডব্যাক দেই। উম, ভাই আপনার হচ্ছে স্পিচের লেন্থ ঠিক আছে, 3 লাইন মোটামুটি ঠিক ছিল, 3 লাইনের মধ্যে। বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ কে এগ্রি করাতে পারতেছিলেন না, সো ইউজ করতেছিলেন। সো ইউজ করলে অলওয়েজ পরবর্তীতে অ্যাডজেক্টিভ বসাইতে হয়, সো গুড, সো পজিটিভ। বাট আপনি পরবর্তীতে ভার্ব নিয়ে আসতেছিলেন, সো ফিল্মি মনোটোনাস বা এরকম। So এটা নর্মালি হয় না। ইট ফিলস লাইক মনোটোনাস, বা আই ওয়াজ ফিলিং মনোটোনাস, বা আই ফিল মনোটোনাস। হ্যাঁ, সো ফিল মনোটোনাসটা হয় না, এভাবে দিন। তারপরে সো ম্যান্ডেটরি, এটাও একটু হয় না। ইট ওয়াজ ম্যান্ডেটরি, ওকে, বা ইট ইজ ম্যান্ডেটরি, তো ওটা এখানে আসে না। সো বসলে অবশ্যই আমাদের একটা অ্যাডজেক্টিভের মতো আসে, সো গুড, সো পজিটিভ, সো কাইন্ড, এরকম করে দেওয়ার ট্রাই করে। Okay. আচ্ছা, তারপরে আই এম ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্ট্রোভার্ট, এভাবে না, আই এম কাইন্ড অফ ইন্ট্রোভার্ট। আমি ইন্ট্রোভার্ট, এক প্রকারের ইন্ট্রোভার্ট। হ্যাঁ, ইন্ট্রোভার্ট কোনো এক প্রকার, নির্দিষ্ট এক প্রকার ইন্ট্রোভার্ট। ইন্ট্রোভার্টের ভিতরে যদি ক্লাসিফিকেশন করেন কোন প্রকারের ইন্ট্রোভার্ট সেটা বলতে হবে। যে ওয়ান কাইন্ড অফ, তার মানে অনেকগুলোর মধ্যে একটা, আপনি কোন প্রকার ইন্ট্রোভার্ট ওইটা বলতে হবে। আই এম কাইন্ড অফ ইন্ট্রোভার্ট, এটা মানে হচ্ছে আমি ইন্ট্রোভার্ট। হ্যাঁ, আই এম ইন্ট্রোভার্ট আর আই এম কাইন্ড অফ ইন্ট্রোভার্ট একই। বাট যদি দেন ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্ট্রোভার্ট, তাহলে বোঝা যায় ক্লাসিফিকেশন অনেকগুলো আছে। আপনি এক রকমের ইন্ট্রোভার্ট, এখন কোন রকমের ইন্ট্রোভার্ট ওই আইডিয়া ডেভেলপ না করলে আবার কোহিরেন্সে মার্ক কমে যাবে। ওকে, Okay. একটু খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, এগুলা একটু ডিপ অ্যানালাইসিস একটু খেয়াল রাখতে হবে Okay, I will যখন। remember. ওকে, ওকে, অলরাইট। ওকে, আমি কিন্তু পার্ট 1 এর কোশ্চেন সবাইকেই কম বেশি আস্ক করবো, বাকিদেরও আপনারা একটু সিরিয়াসলি শুনেন। হ্যাঁ, যদিও আপনাদের প্রিপারেশন নাই, কম বেশি সবাইকেই মোটামুটি আস্ক করবো, ইজি কিছু কোশ্চেন করবো আজকে। ওকে, ফাইন। নেক্সট, সামিয়া, আর ইউ দেয়ার? Yes, bhaiya. ওকে, অলরাইট। Okay, let's talk about fishing. Do you like fishing? Yes, I enjoy fishing. Whenever I was a child, that time I loved to doing a fishing with my maternal uncle in my village because it's. I remembered that once in a year I went to my grandmother house. There is a largest pond which is our own, and there is a lot of fish. And I love to fishing with my uncle and some of my cousins. So I love fishing. Okay. Do you like eating fish? Uh, Absolutely, I love eating fish because of eating fish is quite healthier for everybody. So, according to my knowledge, whenever I eat fish, I think it give me a lot of protein and a lot of healthy things. So, I think eating fish is most favorite things in my daily life. Okay, let's talk about perfume. Do you spend a lot of money on buying perfume? Um, to be honest, I'm not keen on perfume to waste a lot of money because I love to spending money on other things which actually needed for in my daily life. I always spend around 500 taka, more than 600 taka on perfume, not more much.
Okay. Do you use perfume? Yes, I love use on my daily life whenever I want to go outside. That moment I use perfume. For example, last day whenever I want to go shopping mall for purchasing some kind of product, that moment I just spray some on perfume on my just dress collar and sometime in my finger inside. Okay. Do you send perfume to others as a gift? Absolutely. I love to send perfume as a gift because of perfume is a quite a beautiful gift for anyone. Whenever anyone birthday comes or any kind of celebration like anniversary program, that time I mainly given them to a perfume because perfume is very delightful gift for anyone. ওকে, দ্যাটস দ্য এন্ড অফ ইউর পার্ট ওয়ান স্পিকিং সেশন। যে মিস্টেক গুলো একটু চোখে পড়লো সেটা হচ্ছে ফার্স্টে যখন কথা বলতেছিলেন ফিশিং নিয়ে, আই লাভ টু ডু, হ্যাঁ, আমি পাস্টে নিয়ে যখন কথা বলবো, আমি ইন দা পাস্ট আই লাভ টু ডু ফিশিং, আই লাভ টু ডুইং না। তাহলে হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যায়, পাস্ট কন্টিনিউয়াসে তো নিচ্ছেন না আপনি, আপনি পাস্টে বলতেছেন আমি, বা আই ইউজ টু ডু ফিশিং আ লট এইভাবে করে। আহ, ওকে, কিন্তু আই লাভ টু ডুইং এ ফিশিং এটা হয় না। ঠিক আছে ভাইয়া। I used to আচ্ছা, do. তারপরে দেয়ার ইজ এ লার্জেস্ট পন্ড, না দেয়ার ইজ আ লার্জ পন্ড, বড় পন্ড Okay. ছিল। লার্জেস্ট হচ্ছে কম্পারিজন করা, এখন তো কম্পারিজন করতেছেন না অন্য কোনো কিছুর সাথে, এই জন্য No. লার্জেস্ট দরকার নাই, লার্জ পন্ড বল। তারপরে আমি বলছিলাম ডু ইউজ পারফিউম, বলছেন ইয়েস আই ইউজ পারফিউম, আমি যা বলছি তাই বলছেন। এখানে বলছি না সবসময় প্যারাফ্রেজ করতে, ওয়ার্ড গুলোকে চেঞ্জ করতে, এখানে আপনি জোর দিতে পারতেন ইনডিড আই লাভ ইউজিং পারফিউম, ইনডিড আই লাভ ইউজিং পারফিউম, ইনডিড আই এম ফন্ড অফ পারফিউম, আমি পারফিউমের একজন ভক্ত, এইভাবে বলা যায় না? তাহলে জি কিন্তু আপনি ভাইয়া। প্যারাফ্রেজ করতেছেন, ইনডিড বলে একজন একটা লিঙ্কার আনতেছেন, স্পিচের কোয়ালিটি বেড়ে গেল, সুন্দর। ওকে, জি। এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, নেক্সট রিমি আপু। রিমি আপু, আর ইউ দেয়ার আপু? ভাইয়া আমি কি লিভ নিব? ওকে, ওকে, লিভ নিতে পারেন, মাহমুদুল ভাইয়া, সামিয়া লিভ ম্যাম নিতে কিছু পারেন। পড়াবেন? না, আমি ওই যে ডেইলি রুটিন নিয়ে ডিসকাস করবো আর কি, ওগুলো আপনাদের তেমন দরকার নাই, লিভ নিতে পারেন। ঠিক আছে ভাইয়া। আর আসসালাম। আপনাদের যদি পড়া থাকে তাহলে হচ্ছে সবার পড়া থাকলে আপনারা চাইলে ওই পড়াটাও দিতে পারেন। ওকে, আচ্ছা ভাইয়া ওইটা জাস্ট আমাদের একটু বলে দিন আমাকে আর সাইম ভাইকে, আমরা হ্যাঁ, প্রিপারেশন নিই। ওই যে, হ্যাঁ, গ্রুপে গ্রুপে দেওয়া হবে। ওকে, ফাইন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রিমি আপু, আর ইউ দেয়ার আপু? মেবি রিমি আপু আমাদের সাথে নাই। ওকে, আমি এখন পার্ট ওয়ান এর কোশ্চেন গুলা আহ বাকিদের একটু আস্ক করব। সো কেউ কি উইলিংলি বলতে চাই আইএসএ স্পিকিং পার্ট ওয়ান এর কিছু কোশ্চেন, যদিও আপনারা জানেন না কেমন কোশ্চেন, মেবি ক্লাসে জাস্ট একটা ব্রিফ আইডিয়া পেয়েছিলেন কেমন কোশ্চেন হইতে পারে। উইলিংলি কেউ কি চাই পার্টিসিপেট করতে? ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান পার্টিসিপেট। অনেক ইজি কোশ্চেন, ইজি ইজি কোশ্চেন করা হয় পার্ট ওয়ানে, জাস্ট কমফোর্টেবল করার জন্য। নো ওয়ান, কেউ চাই না? বাই দ্য ওয়ে, আমি এখানে দেখলাম রায়হান রাতুল জয়েন করছে। আচ্ছা রাতুল, আপনি কি ইন্ট্রোডিউসটা করছেন নিজেকে আজকে? না ভাই। ওকে, অল রাইট, অল রাইট। আচ্ছা, ওকে, রাতুল, নো প্রবলেম, নেক্সট ক্লাসে করেন তাহলে, হ্যাঁ। ওকে, আচ্ছা, আপনারা কেউ যদি পার্টিসিপেট না করেন তাহলে হচ্ছে আমরা ডেইলি রুটিনে চলে যাই, হ্যাঁ। যে ডেইলি রুটিনটা আমরা কিভাবে বলবো, এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাসের পড়া থাকবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা হচ্ছে একটু ডিটেইলড আলোচনা করব কিভাবে ডেইলি রুটিন একটার পর একটা আমরা টপিক নিয়ে কথা বলতে পারি। তো আমি ওইটা একটু দেখাবো আজকে। আর যদি এর ভেতরে কেউ চান যে স্পিকিং পার্ট ওয়ানে পার্টিসিপেট করবেন তাহলে ট্রাই করতে পারেন, চ্যাট বক্সে বলতে পারেন।
ওকে, অলরাইট, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিই। ইজ মাই স্ক্রিন ভিজিবল? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে আমার? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া। ওকে ওকে, অলরাইট। আচ্ছা, আমরা যখন একটু ডেইলি রুটিন নিয়ে ডিসক্রাইব করব, তখন একটু খেয়াল রাখতে হবে আমরা কয়েকটা সেগমেন্টে করব। হ্যাঁ, কয়েকটা সেগমেন্ট যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে ইজিলি আমরা ব্রিফ করতে পারবো আর কি, স্পিচটা বড় করতে পারবো, লেংদি করতে পারবো। সো দেখি একটু কিভাবে আমরা ডেইলি রুটিন নিয়ে ডিসকাস করতে পারি। গত ক্লাসে আমি পিডিএফ দিছিলাম ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে, ওইটা একটু দেখেন, আর আজকে হচ্ছে এইটা একটু ভালোভাবে দেখবো। এই জিনিসগুলা, এই ইজি ইজি টপিক গুলা নিয়ে ডিসকাস করার একমাত্র পারপাস হচ্ছে, এগুলা কিন্তু আপনারা জানেন কিভাবে এগুলো অ্যাপ্রোচ করতে হয়, বাট তারপরেও একটু দেখাই দেওয়ার একমাত্র পারপাস হচ্ছে আমরা কিভাবে স্পিচকে বড় করব, একটু লেংদি করব, এইগুলো আমরা জানি না। এগুলো নিয়ে আমরা একটু কম জানি। যেমন আজকে মোটামুটি আমি দেখলাম 2 মিনিট রিচ করতে পারছে, খুব কম, রেয়ার। সো 2 মিনিট রিচ করতে হবে। আহ, কথার লেংথ বাড়াইতে হবে, কথা আমার যেমনই হোক, আমার লেংথ নিয়ে কাজ করতে হবে, এটা ম্যান্ডেটরি। সো একটু দেখি, মর্নিং রুটিন, সাপোজ আমি কথা বলবো আমার মর্নিং রুটিন নিয়ে, আমার হচ্ছে স্টাডি রুটিন নিয়ে, আমার আফটারনুনে আমি কি করি, ইভিনিং এ কি করি, নাইটে কি করি, এইরকম করে 5টা সেগমেন্টে আমি ভাগ করে রাখছি। এখন এই 5টা সেগমেন্ট নিয়ে যদি আমি বলি, আমি মোটামুটি 2 মিনিট বলে ফেলতে পারবো, এটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট কিছু হবে না। সাপোজ ফার্স্টে হচ্ছে আমি কথা বলবো আমি সকালের বিষয় নিয়ে, মর্নিং আমি কি করি, কখন উঠি, এটা নিয়ে ফার্স্টে আমার ডিসকাসের টপিক থাকবে এটা, মর্নিংটা। I usually wake up at 6 a.m. and start my day by cleaning my teeth. এই যে আমার প্রথম একটা টপিক এখানে আসলো, যে আমি সকাল 6টায় উঠি এবং আমি আমার দাঁত পরিষ্কারের মাধ্যমে আমার ডেটা শুরু করি, একদম ইজি একটা লাইন। তারপরে দেখেন আমি চাইলে আফটার দ্যাট এটুকুকে বাদ দিয়ে আই টেক এ শাওয়ার, হ্যাভ ব্রেকফাস্ট, চেক মাই ফোন, আমি এভাবে সিকোয়েন্স অনুযায়ী বলতে পারতাম, কিন্তু এই যে আফটার দ্যাটটা দিছি, আফটার দ্যাটটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এইটা একটা লিঙ্কার্স, এটা হচ্ছে একটা লিঙ্কার্স হিসেবে ইউজ হবে। এটা দেওয়ার রিজনটা হচ্ছে এই একটাই পারপাসে। নর্মালি কিন্তু আপনি এইভাবে বলতে পারেন, কিন্তু আপনার এই দুইটা লাইনের সাথে কোনো কানেকশন থাকতো না, নো কানেকশন। আই দিয়ে আমি পুরা ডেইলি রুটিন বলে ফেলতে পারি, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আমি যদি লিঙ্কার্স না দিই আমার লাইনে লাইনে কোনো কানেকশন থাকবে না, এই জন্য লিঙ্কার্স এর ভূমিকা অপরিসীম। ওকে, আমি একটু দেখাবো কোনটার দরকার সবচেয়ে বেশি, তারপর আমি ওই লেকচারটা দিব। সো লিঙ্কার্স এর লেকচারটা আমি এখন ডেলিভার করি না, এটা আমি করবো আস্তে আস্তে, আগে একটু দেখাই এটার প্রয়োজনীয়তাটা কত বেশি। ওকে, সো আমি প্রথম লাইন বললাম, তারপর আমি আফটার দ্যাট দিয়ে বললাম যে এরপরে আমি কি করি। তারপর আমি বলতেছি কি, আই ইউজুয়ালি ইট প্লেন ব্রেড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক কফি ফর ব্রেকফাস্ট। আমি ইউজুয়ালি প্লেন ব্রেডটা খাই, তারপরে আমি ড্রিঙ্ক করি কফি ব্রেকফাস্টের জন্য। তারপরে আমি আবার দিছি কি, বাই 9 a.m. আই লিভ ফর ইউনিভার্সিটি ক্লাসেস। এই যে আবার লিঙ্কার্স, যে 9টা বাজে বা 9টার মধ্যে আমি ইউনিভার্সিটি ক্লাসের জন্য লিভ করি, বা আমি বাসা থেকে হয়তো বের হয়ে যাই। সো যখনই আমি দেখবো এরকম কিছু একটা প্রথমে আছে কানেক্টিং কিছু, তখনই বুঝতে হবে ওইটা দেওয়াই হয়েছে শুধুমাত্র আইডিয়া ডেভেলপমেন্টের জন্য, লিঙ্ক করার জন্য যে কোনো আইডিয়াকে। ওকে, তারপরে দেখি আমরা স্টাডি রুটিন নিয়ে বলা। আপনি সকালের কথা নিয়ে বললেন, এখন আপনি স্টাডি রুটিনে চলে আসেন। এইখানে যদি আপনি 4টা লাইন বলেন তাহলে কিন্তু অনেক হিউজ। তো এখানে দেখেন, টু বি অনেস্ট, এইটাও একটা লিঙ্কার্স, লিঙ্ক করা হয়েছে এখানে। টু বি অনেস্ট, আই স্পেন্ড মোস্ট অফ মাই ডে অ্যাট লাইব্রেরি, মাই মেইন টাস্ক ইনক্লুড, মেইন টাস্কে কি কি ইনক্লুড সব বলছে, এগুলো আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন ব্র্যাকেটের গুলো। অ্যারাউন্ড নোন, দুপুরের কাছাকাছি সময় সে কি করতেছে এটা এখানে বলবে। আই টেক আ ব্রেক অ্যান্ড ইউজুয়ালি গসিপ উইথ কোর্সমেটস উইথ আ কাপ অফ টি। আমরা আড্ডা দেই না একটা ব্রেকে, সাপোজ 11টা থেকে 12টা আমার ক্লাস হলো, 12টা থেকে একটা আমার ব্রেক, এই ব্রেকে আমি আড্ডা দিচ্ছি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে, একটা কাপ অফ টি এর সাথে, একটা কাপ অফ টি হাতে নিয়ে আমি আড্ডা দিচ্ছি, এরকম একটা জিনিস আমি অ্যাড করলাম এখানে। দেখেন লেন্থটা বাড়ায় কিভাবে, এরকম ভাবে। আমরা যখন কিউ কার্ডের ক্লাসে চলে যাব তখন লেন্থ বাড়ানোর কিছু প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি। তো আগে থেকে যদি প্র্যাকটিসটা করি এটা অনেক ভালো হবে আমাদের জন্য। তারপরে কি বলছি, ইফ আই হ্যাভ এনাফ ফ্রি টাইম আই লাইক টু প্লে ক্রিকেট। আমি দুপুরবেলা একটু কম সময় পেলে আমি একটু চা খাই, একটু আড্ডা দিই। যদি আমি অনেক বেশি সময় পাই আমি হচ্ছে ক্রিকেট খেলি। ফাইন, এখানে দুপুরের রুটিনটা বললাম।
আপনারা চাইলেন ইন্ডিভিজুয়াল ছেলেরা ছেলেদের মতো মেয়েরা মেয়েদের মতো রুটিন বানায় নিবে, জাস্ট টেমপ্লেট দেওয়া থাকবে, যাতে স্পিচের লেন্থ নিয়ে প্রবলেম না হয়, কেউ বলতে না পারে যে আমি বড় করতে পারি না বা বড় কিভাবে করবো জানি না। ইন দ্য আফটারনুন আই ইউজুয়ালি, সুন্দরভাবে বলছে আফটারনুন, মানে আফটারনুনে আমি কি করি, আই ইউজুয়ালি গো আউট মিট ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ক্লাব মেটস। আমি যে ক্লাবে আছি, ক্লাবের ছেলেপেলেদের সাথে হয়তো বা বসি, ক্লাবের মেটদের সাথে আমি বসি, আড্ডা দিই। ইফ আই হ্যাভ এক্সট্রা টাইম আই লাভ টু ওয়াচ থ্রিলার মুভিজ অ্যালোন, আমি একাকী থ্রিলার মুভি দেখতে পছন্দ করি। এখন আপনি সাপোজ স্পিচ বড় করবেন, পারতেছেন না, এই যে মুভি দেখার কনসেপ্টটা নেন, কোন মুভি আপনার ভাল লাগে, কোন মুভি আপনার পছন্দ, এই তিনটা মুভি আপনার জীবনে দেখা বেস্ট মুভি, এই তিনটা মুভি বা এই দুইটা মুভি আপনার দেখা ডিজাস্টার মুভি, ডিজাস্ট্রাস বলা যায়। তো এইভাবে করে আপনি ইজিলি বড় করতে পারেন, জাস্ট যদি আপনি চান তাহলেই হবে। সেই জন্য আমি বলবো এই স্পিচটা নেক্সট ক্লাসে ডেইলি রুটিন স্পিচটা মোটামুটি লেংদি করতে প্রত্যেককে। তারপরে আছে আমার ইভিনিং রুটিন। ইভিনিং আমি কি করি, I usually finish my day around 6. Fine. For dinner, I eat plain rice with chicken curry. সুন্দর। In the evening, I prefer to join political meetings and seminars. আমি পলিটিক্যাল, এটা আমি ইচ্ছা করে অ্যাড করছি, সন্ধ্যার দিকে পলিটিক্যাল মিটিং সেমিনারে আমি জয়েন হইতে চাই। এখন আপনি যদি চান, এখানে ফুড নিয়ে কথা বলা আছে, ডিনার প্লেন রাইস উইথ চিকেন কারি। সামটাইমস আই লাভ চিকেন কারি অ্যান্ড বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম আই প্রিফার ডট ডট ডট। আমি আরেকটা ফুডের কথা বলে দিলাম, আমি কিছু সময় চিকেন কারি পছন্দ করি, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি এটা পছন্দ করি। আমি ভেজিটেবল বলতে পারি, সালাদ বলতে পারি। দ্য সালাদ আই টেক ইজ দ্য মোস্ট প্রিফারেবল ফর মাই ডিনার। আমি যে সালাদটা খাই এটা হচ্ছে মোস্ট প্রিফারেবল ডিনারের জন্য আর কি। কারণ ডিনারে এক একজন এক এক রকম খাবার খায়, কেউ ভারী খাবার খায়, এখানে সালাদটা খাওয়া বেস্ট। এভাবে করে আপনি ইজিলি নিয়ে আসতে পারেন। তারপরে আপনার সালাদ, মাই সালাদ আইটেম কনসিস্ট অফ, কি কি থাকে এখানে, ক্যারট থাকতে পারে, জিঞ্জার থাকতে পারে, এরকম করে আপনি যে কোনো একটা টপিককে চাইলেই লং একটা টপিকে নিয়ে যেতে পারেন ইজিলি। তারপরে কি আছে, নাইট রুটিন, বেড টাইম। তারপরে বিফোর বেড, বেডে যাওয়ার আগে কি করি, টু ডু লিস্টটা চেক করি নেক্সট ডে। এটা আমি করি, এই জন্য আমি এটা দিয়ে রাখছি যে নেক্সট ডেতে আমি কি করব ওইটা আমি লিখে ফেলি। পরে আমি ওইটা পরের দিন আমি ওয়ান বাই ওয়ান প্রত্যেকটা কাজ করি। আই গো টু স্লিপ অ্যাট অ্যারাউন্ড 11 p.m. সো আই ক্যান বি রেডি ফর দ্য নেক্সট ডে। ফাইন। সো এরকম করে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা কাজ করে ফেলতে পারি। ডেইলি রুটিনের এই প্ল্যানটা যদি আমি জাস্ট মাথায় রাখি যে আমি এটা বলবো আর কি কি আইডিয়া বলবো, একটু লিখে একবার দুইবার প্র্যাকটিস করি 2-3 মিনিটের, দেখবো ইজিলি ডেলিভারি করতে পারবো, সমস্যা হবে না। এখানে একটা ডেমো দেওয়া আছে, সো জাস্ট এটা দেখে নিতে পারেন চাইলে। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন এটা নিয়ে বা কারো কোনো প্রবলেম বুঝতে ডেইলি রুটিনটা? এখন কি কেউ বলতে পারবো ডেইলি রুটিনটা নিয়ে রাইট নাও? ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ট্রাই। আচ্ছা, একটু ট্রাই করেন, আমি একটু আস করি। ওকে, ইলমা, ইলমা আপনি একটু বলেন তো আপনার রুটিনটা নিয়ে। ভাইয়া এটার কি পিডিএফ দেওয়া হবে আগে? আম, আসলে অ্যাকচুয়ালি আজকে প্রিপেয়ার্ড না, তো সেজন্য হয়তো এভাবে বলতে পারবো না ভাইয়া। হ্যাঁ, এটার পিডিএফ দেওয়া হবে, নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে একটা স্পিচ দিতে হবে। বাট আজকে একটু ট্রাই করতেছি আমি যে কে কে বলতে পারে, কে কে একটু ট্রাই করতে পারে, একটু ট্রাই করেন, নো প্রবলেম। 2-3 লাইন হোক, 4 লাইন হোক, কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট কথাটা বেরোক মুখ দিয়ে। এটাই দরকার প্রথম দিকে, একটু ট্রাই করেন। আমি এটা বের করে রাখি, তাহলে হয়তো কমফোর্টেবল লাগবে। এটা দেখে দেখেও হোক, তারপরে সবাই একটু বলার ট্রাই করি। হ্যাঁ, এটা বের করা থাকলো, এটা দেখে আইডিয়া নিয়ে একটু বলার ট্রাই করি। তো ফার্স্টে ফার্স্টে কি ইলমা বলবে না ইলমা একটু সেকেন্ডে বলবে? ভাই একটু পরে বলি। আচ্ছা, ওকে, তাহলে ফার্স্টে ফার্স্টে কি বলবে, ইফা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাই? হ্যাঁ, আমিও একটু পরে বলবো। আচ্ছা, তাহলে আগে বলবে কে? সবাই যদি পরে বলে। রাব্বি, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাই? রাব্বি, বিল্লাল? ভাই, জি ভাই, চেষ্টা করি একটু।
রাব্বি, শোনা যাচ্ছে না, কথা হ্যাঁ ক্লিয়ার ভাই, না। শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা বলি। I usually wake up early in the morning around 6 a.m. and then I brush my teeth and I normally eat paratha and tea for my breakfast. And then um, at at 9 a.m. I put together my books and I preparing myself for my university classes. And then I leave for my classes at 10 a.m. Then নাকি পুরোটা বলবো আস্তে আস্তে নাকি সকালেরটাই বলবো? না, পুরাটাই একটু 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 ট্রাই করি, পুরাটাই। আচ্ছা। To be honest, I spend most of the day uh, on my study room, and I include my tasks such as academic studies and as well as IELTS studies. Then in the afternoon, in the afternoon at 1 p.m., not only I complete my salat, but also I am trying to complete my lunch. Then I take rest and 5 and 4 p.m. I whenever I have most of the time and I go to the playground with my friends to play cricket and uh, and I enjoy breathtaking environment of the playground and when I have extra time, I try to watch movies because I am a movie enthusiast. That's why I prefer movies. And then I come back home at 6 p.m. And then I fresh myself and then I sit my table for my study purpose. Then I read some moment. Then at at 11 p.m. I try to finish my dinner, and for dinner I include usually I include something simple uh, such as chicken and fish, etc. Then before I bed, I make plan for my next day, and I usually go to sleep at 12 a.m. That's all about my daily routine. ওকে, অলরাইট। রাব্বির মেন ইস্যুটা ছিল মামলিং, হ্যাঁ। মামলিংটা হচ্ছিল, এইটাই একটা কি ইস্যু। আপনি শুধু এইটা নিয়ে কাজ করবেন যে মামলিংটা কিভাবে দূর করা যায়, স্পন্টেনিয়াসলি কথা বলা যায়। আই ইউজুয়ালি ওয়েক আপ এট 6 a.m. যেমন এই লাইনটা বলতেও দেখতেছিলাম একটু মামলিং হচ্ছিল। আই ইউজুয়ালি ওয়েক, মানে এই যে কথাটা, এই লাইনটা, এইটা বলতে একটু মামলিং হচ্ছিল। ক্লিয়ার রাব্বি? এই জিনিসটা আচ্ছা, নিয়ে কাজ করতে হবে, যে মামলিংটা যেন না হয়। এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করে ফেলতে হবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। এটার জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি আগেও বলছি, কালকের ক্লাসে বলছি, মামলিং দূর করতে গেলে অনেক প্র্যাকটিস দরকার। আচ্ছা, গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক ছিল না, মিস্টেক থাকার কথাও না, কারণ সব এখানে ফার্স্ট পার্সন থাকলে ক্যান্ডিডেটটা কোনো ভুল করে না, ক্যান্ডিডেটটা কোনো ভুল করার জায়গাও পায় না আসলে। কারণ ফার্স্ট পার্সনে আপনার ভার্ব যেটা একদম V1 বসে, থার্ড পার্সন আসেই না, আসার চান্সই নাই, কারণ এটা নিজেকে নিয়ে বলা হচ্ছে। থার্ড পার্সন আসলে ভার্বের সাথে এগ্রি করাইতে পারে না। এস বা ইয়েসটা সবসময় দেওয়াটা হয় না। ওটা কি ভাই আইডিয়া মানে মাথায় আস্তে আস্তে আসে, তো তো এটা আসলে ইনস্ট্যান্ট মানে গোছাই বলতে পারেন আর কি, এই জন্য একটু মামলিং হয় আর কি হম, জিনিসটা। বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, হম। তবে আপনার তো ইমপ্রুভমেন্ট ভালোই হয়েছে। প্রথম ক্লাসে আমি আমার এখনো মনে আছে, যখন আপনার স্পিকিংটা নিচ্ছিলাম, কি অবস্থা হয়েছিল আপনার মনে আছে? ফার্স্ট ক্লাসে মানে কথাই বেরোতেছিল না, এত আসলে ভাই কষ্ট তখন হইতেছে। আমি আসলে একবারও প্র্যাকটিস করি নাই, যার কারণে আসলে কি বলবো ভাই, কোনো কিছু বুঝি না। জাস্ট কয়েকদিন হালকা একটু প্র্যাকটিস করছি যদিও, এখন আমি মোটামুটি একটু মানে বলতে পারি আর কি। আর আই থিঙ্ক হ্যাঁ, কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলে আশা করি মানে জিনিসটা ইমপ্রুভ হয়, এটা আমি নিজের দ্বারাই প্রমাণিত যে আসলে একটু এটাই। বলা যায়।
প্র্যাকটিস আর একটা হচ্ছে গাইডেন্স। এই দুইটা জিনিস কনসিস্টেন্টলি স্পিকিং ক্লাবে দেওয়া হয় আর কি। কারণ আমার এখানে কথা বলতে গেলে আপনি চক্ষু লজ্জার ভয় হইলেও বাসায় প্র্যাকটিস করবেন বা নিজে নিজে ভাববেন, এখানে তো আমার বলতে হবে। লজ্জায় ভয় হইলে আপনি প্র্যাকটিসটা করবেন, প্র্যাকটিসটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে, আর এখানে পাবেন গাইডেন্সটা। তো এইভাবে করলে আসলে একটা ক্যান্ডিডেট যদি 2 মাস, জাস্ট 2 মাস এইভাবে করে করে, তার আসলে ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা বাকি থাকে না। কারণ আমি সবগুলো দেখাই দিব, সবগুলো বলে দিব কোন কোন জায়গায় করতে হবে, আর আপনি পরের ক্লাসে ওইটা নিয়ে যদি ফোকাস করেন ইমপ্রুভমেন্ট চলে আসে সবার নর্মালি। আর প্রত্যেকদিন যেহেতু স্পিচ থাকবে ওইটা নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি কিন্তু এখন বাসায় তেমন হোমওয়ার্ক দিচ্ছি না, কারণ মাত্র শুরু। পরের দিনগুলো থেকে বাসায় একটা হোমওয়ার্ক থাকবে, রেকর্ডিং দিতে হবে, তারপর আবার এইখানে একটা স্পিচ থাকবে, প্রেশার একটু বেড়ে যাবে। তো এখন থেকে এই জন্য একটু ভালো করে স্পিচ ডেলিভার করার ট্রাই করি, আর না তো পরে প্রেশার লোড হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট নেক্সট কে বলবে? ইফা নাকি নাকি কে, কার কথা যেন ভাবতেছিলাম, মেহরাজ বা ইলমা, কে বলতে চাচ্ছে? ইল- আচ্ছা ভাইয়া, ইল- আমি শুরু ইলমা, করছি। ইয়েস, ইলমা, ইলমা, প্লিজ আচ্ছা ট্রাই। আচ্ছা। I usually wake up at 5 a.m. and I started my day by praying and started my day by praying and cleaning my teeth. After that I take my after that I have take my breakfast, and I usually take boiled egg and bread and coffee. Next, I'm preparing myself for I'm preparing myself for my classes, and um, by 10 a.m. I leave home from for my classes. I spend most of the time with my friends in library. Most of the time I am usually busy to doing something new and study. Around 1 p.m. I take lunch and go for prayer, and in the afternoon I come home and I continue working. সরি ভাই, আমার মানে কন্টিনিউ করতে পারছি না, ফার্স্ট টাইম তো। ওকে ওকে, নো প্রবলেম। ভালো, কিন্তু ভালো ছিল, কিন্তু কনফিডেন্স ছিল কথায়। আমি ভাবছিলাম হয়তো শেষ করে ফেলবেন আর কি। মূলত মানে ক্যান্ডিডেটটা যখন আটকা যায় তার আগে অনেক বেশি মামলিং করে, আর পজ থাকে নোটিসেবল কিছু। আপনার এরকম কিছু ছিল না, হঠাৎ করে অফ হয়ে গেছে। ওকে, এরকম এরকম কিন্তু নর্মালি হয় না। ওকে, সমস্যা না নাই ভাইয়া, যেহেতু। মানে আমার অ্যাকচুয়ালি গোছানো ছিল না, সেজন্য হচ্ছে ভাইয়া আমি মানে ও পরে আর আচ্ছা আচ্ছা সিকোয়েন্স মেনটেন করতে পারছিলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ওকে, ফাইন, নো ইস্যুস। এইটুক স্পিচে যে বিষয়গুলো একটু চোখে পড়ার মতো ছিল এগুলো নিয়ে একটু বলি। আই এম প্রিপেয়ারিং মাই সেলফ, এটা যেহেতু আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে নাই, এই অ্যাকশনটা রাইট নাও কিন্তু হচ্ছে না, ইলমা, বি কেয়ারফুল। কোনো অ্যাকশন যদি রাইট নাও হয়, যেটা এখন করতেছি আমি রাইট নাও, আপনি হচ্ছে প্র্যাকটিস করতেছেন স্পিকিং ক্লাবে, এইটার সাথে আমরা আইএনজি দিব, এটাকে আমরা কন্টিনিউয়াসে নিব। ওকে, আপনার কন্টিনিউয়াসের জি একটা ভাইয়া। ফাংশন চলে আসছিল যে আই এম প্রিপেয়ারিং মাই সেলফ, এরকম একটা কিছু যে আমি আমাকে প্রিপেয়ার করি ওই টাইমে উঠে, ঘুম থেকে উঠে। জি আই জি। প্রিপেয়ার মাই সেলফ, আমি প্রিপেয়ার করি আমাকে, আমি করছি, আমি প্রিপেয়ার করছি এরকম না। হ্যাঁ, আই প্রিপেয়ার মাই সেলফ, আচ্ছা। এভাবে করে বলতে হবে। তারপরে আই ইউজুয়ালি বিজি, আমি নর্মালি বিজি, আমি নর্মালি ব্যস্ত। বিষয়টা এরকম হয়, আই ইউজুয়ালি স্টে বিজি, আমি ব্যস্ত থাকি। ওকে, I usually stay busy জি with জি। my duties and responsibilities, whatever is. Okay, এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। ওয়ার্ডিংটা, ওয়ার্ড চয়েসটা, আর হচ্ছে টেন্স, এই দুইটা জিনিস। ক্লিয়ার, ইলমা? জি ভাইয়া, আমার টেন্সে আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার টেন্সে একটু সমস্যা আছে, তো হুম হুম হুম। আই থিংক এটা আশা করি নেক্সট টাইম ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মাত্র তো শুরু, ভালো সময় আছে, টেন্সের ক্লাস হবে, সবকিছুই হবে, নো প্রবলেম। ওকে, জাস্ট এটার সাথে থাকতে হবে, এটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে, আর কিছুই না। এই স্পিকিং ক্লাবটাকে একটু সিরিয়াসলি নেন, দেখেন অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আসবে, অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। ওই যে রাব্বি বললো প্রথম ক্লাসে ও অনেক আটকাচ্ছিল, অনেক, মানে এরকম ভাবে আমি কাউকে আটকাতে দেখি নাই, কিন্তু এখন সবার আগে বলে ফেললো 2 মিনিট। যেমনই হোক ও কিন্তু এই কনফিডেন্সটা করতে পারছে, তার মানে 2 মাস পরে সে খুব ভালো জায়গায় যাবে অবশ্যই। ও যখন ভুলগুলা দেখায় দিব, ও যখন কনফিডেন্সটা আরো বেশি বিল্ড আপ করবে, ব্যাপারগুলো এরকমই।
আস্তে আস্তেই আসবে সবকটা জিনিস। কারণ এটা টোটালি প্র্যাকটিসের উপরে। আমাদের ইউনিভার্সিটির কোনো টিচারকে আপনি যদি বলেন এখন 2 মিনিটের একটা স্পিচ ডেলিভার করতে, সে হয়তো আটকে যাবে, কারণ তার হয়তো ইংলিশে 2 মিনিটের স্পিচ ডেলিভার করার প্র্যাকটিস নাই। ব্যাপারগুলো এরকম, যে প্র্যাকটিস করে না সে যত বেশি শিক্ষিত হোক, যত বেশি কোয়ালিফাইড হোক, সে ওই জিনিসটা পারবে না, কখনোই না। ওকে, অলরাইট। নেক্সট ইফা, মেবি ইফার বলার কথা ছিল। ইফা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাই? ইফা, মেহরাজ, সোমা, বিল্লাল, আপনারা কি আজকে বলবেন নাকি আজকে প্রিপারেশন নিয়ে নেক্সট ক্লাসে বলতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, একটু পরে আমি বলবো, প্রিপারেশন নিতেছি। একটু পরে আর কখন বলবে? তাহলে আপনার আগে কে বলবে এটা একটু ঠিক করে দেন। আরেকজন বলুক, এর পরেই বলতেছি ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। মেহরাজ, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাই? মেহরাজ, ভাই আমি নেক্সট ক্লাসে বলতে চাচ্ছি। নেক্সট ক্লাসে। ইফা, ইফা কি নেক্সট ক্লাস না এই ক্লাস? ভাইয়া নেক্সট ক্লাস। নেক্সট ক্লাস, ওকে। তাহলে আর কেউ বাকি থাকে? সোমা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাই? ভাইয়া নেক্সট ক্লাসে বলবো। নেক্সট ক্লাস, ওকে। বিল্লাল, আপনার হ্যাঁ। হাতের অপশন নাই, আপনারই বলতে হবে। এখন প্রিপারেশন কি শেষ করে ভাইয়া? ফেলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রিপারেশন শেষ করে ফেলেন। আহ, আর কোনো অপশন নাই। আর বাট নেক্সট ক্লাসে কিন্তু এরকম স্পিচ দিলে হবে না, আজকে যেমন দিচ্ছেন সবাই। ইলমা, তারপরে রাব্বি, মনে রাখতে হবে, কেয়ারফুল থাকতে হবে। নেক্সট ক্লাসে কিন্তু সলিড স্পিচ দিতে হবে, কারণ কালকে সারাদিনটা পাচ্ছেন প্র্যাকটিসের জন্য। এই জন্য কিন্তু গ্যাপটা রাখা। ওকে, অলরাইট। বিল্লাল, প্লিজ ট্রাই। Hello everyone. Usually I wake up at 7 a.m. and start my day by checking my phone. Then I eat breakfast, which is usually bread and omelette. By 9 a.m. I leave my hall for classes. I spend most of my day with my friends and study. Around 2 p.m. Around 2 p.m. Go for lunch in my residential hall. If I have a free time, sorry, একটু ভুল হইতেছে। ওকে, নো প্রবলেম। স্টার্ট এগেইন, স্টার্ট এগেইন। যেখান থেকে শেষ করছেন ওখান থেকে শুরু করুন। If I have a free time, I read novel in my room. In afternoon, I continue working. I'm sorry. In afternoon, I playing cricket in my university's central field. After that, I pray my Maghrib Salah. Then, ভাইয়া স্টপ রাখি। ওকে ওকে, নো প্রবলেম, ইটস ওকে। ট্রাই করছেন, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। নেক্সট ক্লাসে গুছায় সুন্দর করে দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে কিছু বিষয়। যেমন আমি তোকে বলছিলাম, ভার্ব লিক হয়ে যাওয়া, ভার্ব ভার্ব না বলা, এটা ছিল। যেমন দেন আই ব্রেকফাস্ট, ব্রেকফাস্ট কিন্তু কিন্তু ভার্ব না। দেন আই টেক ব্রেকফাস্ট, হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট নাউন, নাউন। সো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমি সাবজেক্ট বললে অবশ্যই পরে ভার্ব দিতে হবে। তো দেন আই টেক ব্রেকফাস্ট, এভাবে করে বলতে হবে। দেন আই ইট ব্রেকফাস্ট, এটা বলা যায় না ভাই? দেন আই ইট ব্রেকফাস্ট এইভাবে, বা দেন আই টেক ব্রেকফাস্ট এইভাবে করে বলতে হবে। তারপরে অ্যারাউন্ড 2 p.m. গো ফর লাঞ্চ, এটা কেমন না, গো ফর লাঞ্চ, আই গো ফর লাঞ্চ, আই গো ফর লাঞ্চ। সাবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো এগুলো হচ্ছে বিষয়। যেমন একটা সাবজেক্ট না না রাখা, একটা ভার্বকে মিস করে ফেলা। একটা সাবজেক্ট রাখবো কিন্তু এরপরে আমার একটা ভার্ব দিতে হবে অবশ্যই। আমি যদি ভার্বকে মিস করে ফেলি তাহলে আমাদের পুরো স্ট্রাকচারটা এলোমেলো হয়ে যায়। ওকে, এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। ক্লিয়ার? ভার্ব মিস করা যাবে না, ভার্ব গুলো মিস হয়ে যাচ্ছিল, এটা একটা সিগনিফিকেন্ট বিষয়। একটু আগে কাকে যেন আমি বলতেছিলাম মেবি, যে ভার্ব মিস হচ্ছিল। ভাই আমার প্রবলেম হয়েছিল ভার্ব মিস হওয়ার। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।
হ্যাঁ, এটা নিয়ে একটু একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে প্রত্যেকের, যাতে এই ভুলটা না হয়। ওকে, বিল্লাল, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? জি ভাইয়া। ওকে, ওকে, অলরাইট। আচ্ছা, আজকে যেহেতু কেউ বলতে চাচ্ছে না, যেহেতু আজকে আর কারোটা না নেই, নেক্সট ক্লাসে এইটার উপরে ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে। আর হচ্ছে আমি আজকে একটা পিডিএফ দিয়ে দিব। আচ্ছা, আপনাদের কি বই কেনা হয়েছে আইএলটিএস এর? বা আপনারা কি কেউ বই কিনবেন বা কিনেছেন অলরেডি? ভাইয়া আমার আছে বই। আচ্ছা, বিল্লালের বই আছে, বাকিদের? ভাইয়া আমার কাছেও কিছু কালেকশন আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে অনেক কম মানুষের কাছেই আছে। আমাকে অনেকে বলছে আর কি, বইয়ের ব্যবস্থাটা করার জন্য আর কি। তো সিগনিফিকেন্ট পোর্শন যদি চায় তাহলে আমি ট্রাই করতাম আর কি। যেমন যে বইগুলো ভাই মেনলি। হ্যাঁ। ভাই মানে আমাদের স্পিকিং এর জন্য টোটাল কয়টা কি কি বই ফলো করতে হবে, এটা যদি একটু বলে দিতেন তাহলে ভাই আমার জন্য ভালো হতো। আমি হচ্ছে নীলক্ষেত থেকে গিয়ে কালেক্ট করে নিতে পারতাম। হ্যাঁ, স্পিকিং এর জন্য আমাদের বই দরকার, মাকারের স্পিকিং বইটা দরকার। আমি একটু লিখে দিই তাহলে ভালো হবে। MAKKAR, মাক্কার আইএলস স্পিকিং। হ্যাঁ, স্পিকিং। এইটাকে গেস ওয়ার্কও বলা হয়, ব্র্যাকেটে লেখা থাকে গেস ওয়ার্ক। তারপর এটার ভার্সন আছে। ভার্সন দেখবেন, আগের ভার্সন যেন ধরায় না দেয়। ভার্সন নিতে হবে জানুয়ারি টু এপ্রিল, এই ভার্সনটা নিতে হবে। আর এইটা হচ্ছে আপনার, আমি পিডিএফ দিয়ে দিব, এই পিডিএফ এর সাথে মিলাই কিনবেন। হ্যাঁ, এই পিডিএফ এর সাথে মিল রেখে কিনবেন, অবশ্যই অন্যটা নেবেন না। অন্যটা নিলে ঝামেলা হবে, কারণ আমি পড়াবো ওইটা ফলো করে। তো ওই পিডিএফ এর সাথে মিল আছে বইয়ের ভিতরের কন্টেন্টের, ওইটা একটু মিল রেখে দেখে কিনবেন তাহলে ভালো হবে। আমি একটু দেখাই দিই পিডিএফটা, তাহলে একটু ইজি লাগবে। ভাইয়া ভাইয়া আমি বইগুলো হচ্ছে লাস্ট ইয়ারে কিনছিলাম, তো ওটাতে কি সমস্যা আচ্ছা। হবে? ও হ্যাঁ, ভার্সন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো, এই ভার্সন গুলো রাখতে হবে। ভাইয়া আমার কাছে ফুল সেটই কি কাগজ। চেঞ্জ করতে হবে ভাইয়া? আচ্ছা, আমি ওয়ান বাই ওয়ান একটু যাই। হ্যাঁ, ইলমা ইলমা কথা বলতেছেন না? জি ভাইয়া, ভাইয়া হ্যাঁ, ফুল হ্যাঁ। সেটই কি চেঞ্জ করে নিতে হবে না, না, একদম? না, ফুল সেট না। আপনার কাছে কত থেকে কত পর্যন্ত আছে? ভাইয়া একটু চেক করে বলতে হবে আমাকে আর আচ্ছা, কি। আচ্ছা, শুনেন, সমস্যা নেই, চেক করার দরকার নেই। কেমব্রিজের যে বইগুলো, ওইগুলো চেঞ্জ করতে হবে না। চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা। মার্কারের যে বইটা আছে ওইটা চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে, কেমব্রিজ চেঞ্জ করার দরকার নেই, কেমব্রিজের যে নাম্বার গুলো আছে ওগুলো চেঞ্জ করার দরকার নেই। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, অলরাইট। আচ্ছা, সো যে পিডিএফটা আমি দিব আজকে সেটাই আমি একটু এখন দেখাচ্ছি। আপনার এই পিডিএফটা দেখবেন, পিডিএফটা দেখে মিলাই কিনবেন। পিডিএফটা কিভাবে মিলাবেন এটা আমি একটু বলে দিই। আর যাদের লাগবে বা যারা আমাকে বলছে বা প্রি অর্ডার করতেছে, ওইটা হয়তো বা আমি নিয়ে আসবো, সমস্যা নাই। আর যারা নিচ থেকে কিনবেন আমি তাদের একটু বলে দিচ্ছি। টেবিল অফ কন্টেন্টে যাবেন, 1 2 3 4 এগুলো একটু সিরিয়ালি মিলাবেন বইয়ের সাথে, যেগুলো মিলে নাকি বইয়ের এই 2 3 পেজ পরেই, জাস্ট 2 3টা পেজ পরে টেবিল অফ কন্টেন্ট চলে আসে। দেখবেন ফার্স্টেরটা এনার্জেটিক পার্সন আছে কিনা, সেকেন্ডটা একটা জব দ্যাট ইজ ইউজফুল টু দ্য সোসাইটি এরকম আছে কিনা, থার্ডেরটা প্লেস নিয়ে বলা আছে কিনা। এটা জাস্ট একটু মিলাবেন, ম্যাচ করাবেন বইয়ের সাথে যে ম্যাচ করে কিনা। এটা ম্যাচ করলে মোটামুটি নিয়ে নেবেন। তো দুইটা আছে, জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে দুইটা ভার্সন আছে। তো ফার্স্ট ভার্সনটা আমি পড়াবো, ফাইনাল ভার্সনটা অলমোস্ট সিমিলার আগের সেপ্টেম্বর ডিসেম্বরের সাথে। সো ফাইনালটা আমি দেখাবো না, ফার্স্ট ভার্সনটা আমি দেখাবো। এটা হচ্ছে লেজিট, ওইটা হচ্ছে আগের ভার্সন কপি করে বানানো। ওকে, সো ফার্স্ট ভার্সনটা কিনবেন, এই কন্টেন্ট গুলো দেখে কিনবেন অবশ্যই, না তো আবার কিনতেই হবে, আলটিমেটলি ঝামেলা পড়ে যাবে। ওকে, অলরাইট। কারো কোনো কনফিউশন বা কোশ্চেন আজকের ক্লাস নিয়ে বা কোনো ব্যাপারে, বই বা কোনো ইস্যুতে? ভাইয়া আমার বইয়ের সাথে তো মিলতেছে না আপনি যেটা দেখাইছেন। আচ্ছা, তোমার বই এটা কোন এডিশন? মে টু আগস্ট। এটা অনেক আগের, অনেক আগের, গত বছরের। নিতে হবে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। আচ্ছা ভাইয়া। হুম। ওকে, এটা নিয়ে নিন। আর ঈদের পর দেখি প্রায় 20 30টা বই নিয়ে আসবো আমি। অনেকে বইয়ের রিকোয়েস্ট করছে, সো যার লাগে সে আমাকে একটু বলে দিতে পারে। আমি দেখি নীলক্ষেতে বলে দিব, ওরা পাঠায় দিবে। ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ। আমরা হচ্ছে
এক্সাম আইএলটিএস এক্সাম দেওয়ার আগ পর্যন্ত যে যে বইগুলোর এডিশন চেঞ্জ হবে, মানে সবগুলোই কি আবার চেঞ্জ, মানে চেঞ্জ এডিশনটা আবার পড়তে হবে কিনা? এডিশন চেঞ্জ হবে শুধু স্পিকিং এর, বাকি কোনোটার এডিশন চেঞ্জ হবে না। শুধু স্পিকিং এর এই মার্কার বইটার এডিশন চেঞ্জ হবে, আচ্ছা, চেঞ্জ তাহলে কি এডিশনটা মানে করতে যখন হবে, যখন হ্যাঁ। যখন যখন চেঞ্জ হবে তখন কি হচ্ছে, যেটা চেঞ্জ হবে সেটা আবার পড়তে হবে? হ্যাঁ, এই মার্কারের বইটা ধরেন আপনি পরবর্তী মান্থে চলে গেলেন, এপ্রিলের পরে এক্সাম দিবেন, আপনি জুনে এক্সাম দিবেন, তখন মে থেকে অগাস্ট যেটা আছে ওইটা কিনে ফেলতে হবে। মার্কারের বইটা তিনটে এডিশন বের হয়, জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, তারপর হচ্ছে মে থেকে অগাস্ট, তারপরে সেপ্টেম্বর টু ডিসেম্বর। তো আপনি যেই মান্থে পরীক্ষা দিবেন ওই মান্থটা নিয়ে ফেলতে হবে। এখন যেহেতু আমরা মার্চের আছি, তো আমরা জানুয়ারি থেকে এপ্রিলটা নিয়ে আসবো। তারপরে মেতে বের হয় না, জুনে বের হয়। তো জুনে যখন আমরা চলে যাব তখন ওইটা আমাদের পড়তে হবে, এরকম করে আর লেটেস্ট পড়তে হয় এই মার্কারের স্পিকিং বইটার ক্ষেত্রে। আর বাকি সবগুলো পুরান, আগের গুলো পড়লেই হবে। ক্লিয়ার? জি ভাইয়া। ওকে, ওকে, ফাইন। আর কারো কোনো কোয়েরিজ বা কোশ্চেন? ভাই আমার আছে একটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার হচ্ছে যে মানে আমাদের যে প্রশ্নগুলা করা হয়, ঠিক আছে, এখন ওই ইনফরমেশন গুলা হচ্ছে মানে নিজের মতো করে বা কারণ হচ্ছে যে আমি কিছু একটা টপিক নিয়ে বলবো, এখন ওইরকম তো আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। সো আমি নিজের মতো করে বললে তো চলবো নাকি? হ্যাঁ, নিজের মতো করে এটা তো বললেই হবে। মানে সত্যতা মিথ্যাটা মানে মিথ্যা এরকম কিছু তো মানে হম, হম, আছে এরকম কোনো মানে। সমস্যা নাই। সত্য মিথ্যা বা এগুলা, এগুলোর উপরে কোনো মার্ক নাই, এগুলোর উপরে কোনো জাজমেন্ট করা হবে না। এগুলা একদম আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্স রেখে আপনি বলতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। মানে শুধু হচ্ছে যে চারটা মানে ক্রাইটেরিয়া ফলো করে, যে ফ্লুয়েন্সি, হ্যাঁ, প্রোনাউন্সিয়েশন, হ্যাঁ মানে ওই জিনিসগুলো মানে থাকলে চলবে আর কি নাকি? হুম, হ্যাঁ, এগুলো থাকতে হবে। এগুলো থাকলেই হবে। বাকি আপনি সত্য বলেন বা মিথ্যা বলেন, কোনো সমস্যা নেই। আর ভাই এগুলা মানে চারটা তো ক্রাইটেরিয়া হয়তো, তো ওইগুলা নাকি 25 মানে 25 নাম্বার করে না? মানে সাইডটা তো হচ্ছে যে মানে 25 নাম্বার করে, মানে মূলত 100 নাম্বার। 25%। 25%, সরি 25%। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে যে মানে অন্যটাই মানে সাপোজ মানে ফ্লুয়েন্সিতে 25% হ্যাঁ আসলো, বা বললাম যে ওইভাবে আমি বলতে পারছি। তো অন্যগুলোতে যদি মানে কম হয় তাহলে কি মানে মানে পুরাটা উম, কা- মানে কাউন্ট করে তো পরে মানে নির্দিষ্ট ব্যান্ডটা আসে নাকি? হ্যাঁ, সবগুলো কাউন্ট করেই তো আসবে। আহ, মানে যেটা কম হবে ওইটাতে কম আসবে। তবে নির্দিষ্ট যে ব্যান্ডটা আসবে স্পিকিং এ, সবগুলা যোগ করে মার্চ করে তারপরেই আসবে, এভারেজ করে। আর ভাই প্রনাউন্সিয়েশন তো হচ্ছে যে কি মানে মানে অ্যাকসেন্টের কোনো মানে, তো না, না, অনেকে বলে অ্যাকসেন্ট যে না। নাকি। হ্যাঁ, অ্যাকসেন্টের উপরে মার্কস নাই, প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে কথাটা কতটুকু স্পষ্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কিনা, বোঝা যায় কিনা, এটার উপরে। আচ্ছা ভাই। আর প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস করার ওয়ে আমি বলে দেবো, সমস্যা নাই, আমি আগেও আচ্ছা। বলছি। ওই যে অডিও স্ক্রিপ্ট, লিসেনিং এর পিছনে যে অডিও স্ক্রিপ্ট থাকে, ওগুলো দেখে দেখে অডিও শুনবো আর হচ্ছে ইমিটেট বা অনুকরণ করার ট্রাই করবো, তাহলেই হবে। ওগুলো আমি বলে দেবো আইসির মেন ক্লাসগুলোতে আসলে, লিসেনিং এ বলে দেবো। আচ্ছা ভাই। ওকে, ওকে, অলরাইট। আর কারো কোনো কোয়েরিজ বা কোশ্চেন? নো কোশ্চেন, ওকে, ফাইন। আমরা তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করি। নেক্সট ক্লাসে আমরা হচ্ছে ডেইলি রুটিনের একটা ডিটেইলড আলোচনা থাকবে। তারপরে আমি একটু অ্যাক্টিভিটি বেস ক্লাসে যাব, তখন একটু অ্যাক্টিভিটি থাকবে, থার্ড পার্সনের ইউজেসটা বেশি থাকবে, ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে কথা বলতে হবে, এরকম অ্যাক্টিভিটিতে থাকবো। তো নেক্সট ক্লাসে আমি আশা করবো সবাই সুন্দর একটা স্পিচ রেডি করে নিয়ে আসবেন, অ্যাটলিস্ট 2 মিনিটস বলতে হবে, হ্যাঁ, ডেইলি রুটিন নিয়ে 2 মিনিটস অ্যাটলিস্ট, কনফিডেন্সের সাথে ভালোভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হবে। ওকে, অলরাইট, আজকের ক্লাসটা তাহলে এখানে শেষ করছি। গুড বাই এভরিওয়ান, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।